ओम शांति 25 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वदा गोटिए चिंतारे रुह जे मते भल भावरे पाठ पढ़ी निजको राज्य तिलक देबाकु हेबो अर्थात योग्य हेबाकु पड़िबो कारण पाठ पढ़ा द्वारा ही राजत्व मिली थाए। सर्वदा गोटिए चिंतारे रुह जे मते भल भावरे पाठ पढ़ी निजको राजतिलक देबाकु हेबो अर्थात योग्य हेबाकु पड़िबो कारण पाठ पढ़ा द्वारा ही राजत्व मिली थाए। प्रश्न संतान मानकु केउ भली उमंग उत्साह रे रहिबाकु हेबो केबे भी भांगी पड़िबार नाही काहिंकी। संतान मानकु केउ भली उमंग उत्साह रे रहिबाकु हेबो केबे भी भांगी पड़िबार नाही काहिंकी। उत्तर सर्वदा एही उमंग उत्साह रहु जे मोते लक्ष्मी नारायणक भली गुणवान हेबाकु पड़िबो सेथिपाई से भली पुरुषार्थ करिबाकु हेबो केबे हेले निराश हेबार नाही काहिंकिना एही पाठ पढ़ा बहुत सहज घरे रही मध्य पाठ पढ़ी पारिबो एथिपाई कौनसी फीस मध्य देबाकु पड़े नाही किंतु एथिपाई साहस दरकार। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति संतान माने निज बाबांकर महिमा सुनिले महिमा केवल जनकर ही रहिछि आउ कहार महिमार गायन होई परिबो नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य कौनसी महिमा नाही। बाबा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना शंकरंक द्वारा विनाश विष्णुंक द्वारा पालना कराउछंती। लक्ष्मी नारायण को मध्य शिव बाबा ही एहिपरि योग्य करिछंती तेणु तांकर ही महिमा रहिछि तांक व्यतीत पुणी काहार महिमार गायन कराजिबो। जदि एमानकु एपरि करिबा पाई केही शिक्षक नथांते तेबे एमाने एपरि होई पारि नथांते। वास्तव में सूर्यवंशी परिवारर महिमा रहिछि जेउ माने सेठारे राजत्व करिथिले जदि बाबा संगम जुगरे न आसी थांते तेबे एमानकु मध्य राजत्व मिली पारि नथांता आउ कहार एपरि महिमा नाही। विदेशी मानकर कौनसी महिमा करिवार आवश्यकता नाही। महिमा केवल जनकर अछि आउ कहार नाही। उच्चरु उच्च हेले शिव बाबा तांक ठारु ही उच्च पद मिलुछि तेणु तांको भल भावरे स्मरण करिबा आवश्यक। निजको राजपदर अधिकारी करिबा पाई हेले निजको ही पढ़िबाकु हेबो जेपरि जिए बारिस्टरी पढ़ुछंती निजे पाठ पढ़ी बारिस्टर हेउछंती ना सेही परि तुमे माने मध्य जानिछ शिव बाबा एबे आमको पाठ पढ़ाउछंती जिए भल भावरे पाठ पढ़िबो से ही उच्च पदर अधिकारी हेबो। पाठ न पढ़िले पद मध्य पाई परिबो नाही। पाठ पढ़िबा पाई ही श्रीमत मिलुछि मूल कथा हेउछि ही पावन हेबा जहा पाई एही पाठ पढ़ा हेउछि। तुमे माने जानिछ एबे समस्ते तमो प्रधान पतित मनुष्य अछंती भल बा खराब मनुष्य माने ही होई थांती। पवित्र आत्मा मानकु ही भल कुहा जाई थाए। भल पाठ पढ़ी बड़ मनीष हेले ही महिमा होई थाए किंतु एबे तो समस्ते पतित जणे पतित ही अन्य जणे पतितंकर महिमा करुछंती। सत्य जुगरे अछि पवित्रता सेठारे केही काहार महिमा करि नथांती। एठारे पवित्र सन्यासी मध्य अछंती अपवित्र गृहस्थी मध्य अछंती तेणु पवित्र मानकर महिमार गायन करा जाउछि। सेठारे यथा राजा रानी तथा प्रजा मध्य रही थांती। दुनिया रे आउ कोनसे एभली धर्म नाही जहा पाई पवित्र अपवित्र शब्द कुहा जाई थाए। एठारे केही केही गृहस्थी मानकर मध्य महिमा गाउछंती। मुसलमान मानकर मध्य जाई शिष्य हेउछंती सेमानक पाई जेपरि से खुदा अल्लाह अटंती किंतु अल्लाह को पतित पावन लिबरेटर गाइड कुहा जाउछि
ତେବେ ସେ ସବୁକିଛି କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଏବେ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି କିପରି ନିଜକୁ ରାଜା କରିବୁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ହିଁ ରାଜତିଳକ ପାଇପାରିବୁ। ସନ୍ତାନମାନେ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବୁ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଯାହାକି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ବିଲାତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏତେ ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପାପକୁ କାଟିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କାହାକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ କାହାକୁ ବି ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତା କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ କିପରି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ତୁମେ ମାତା ପିତା କହି ଡାକିଥାଅ। ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ମୁଖବଂଶାବଳୀ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ମଦର କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ମାତା ପିତା ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କେବଳ ଗଡ୍ ଫାଦର କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ମାତା କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ପରମଧାମ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ସହିତ କେହି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କୁହ ତୁମେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତ। ଏହା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପତିତ ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ରେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପାବନ ହେବ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଭାରତରେ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ବାବା ହିଁ ଆଣିପାରିବେ, ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଥବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ତ ଏକଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ କେତେ ହର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଠି ଦରମା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ସାହସର କଥା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମଧ୍ୟ କଳା ମୁହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଅମୁକ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ, ପ୍ରଜାଯୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ ନା। ଚେହେରା ଏବଂ ସେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ କେଉଁ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ଚାଲିଚଳଣିରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂରା ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଫେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କିଏ କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ଖରାପ କରୁଛି ବାଇସ୍କୋପ୍। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଫେଲ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। କେହି କେହି ଏପରି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଇସ୍କୋପ୍ ନ ଦେଖିଲେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖି ଅପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଖୁସି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଲା ବିନାଶୀ ଖୁସି। ଅବିନାଶୀ ଖୁସି କେବଳ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି 50-60 ଜନ୍ମ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ସୁଖୀ ରହିବ। ଯଦିଓ ପତିତ ହେବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନବାନ ରହିବ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ସୁଖୀ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମହା ଅଜାମିଳ ସଦୃଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଥବା ସୁଖରେ ନିଜ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା? ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଦେଶ ଦେଶରେ ସବୁଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଦେଶ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। 100 ମାଇଲରେ ଭାଷା ଅଲଗା,
ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଅଟେ। ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକଥା କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା? ତୁମେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ଇଏ ଯେପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା, ହେ ଭଗବାନ, ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ। ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉଛି। ତଥାପି କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ କି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ କରିବି ବା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବସି ଖୋଲିବି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଲା ଖୋଲିବି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ କରିବି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିବ। ମୁଁ କିପରି ଖୋଲିବି? ଏସବୁ କଥା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା। ସମସ୍ତେ ତ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ଏଭଳି କାଇଦା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ନଚେତ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ବହି ଆଦି ପଢ଼ୁଛ, ଏଠାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାକି ଯୋଗରେ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ର ବା ଖଣ୍ଡା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଯୋଗ କରିଲେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ସେମାନେ କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବହାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଲୁହ ମୋତି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖି ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖି ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ଲୌକିକକୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଲୌକିକକୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବା କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାବୀ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ତମୋଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇଦେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ କାହିଁକି କ'ଣର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲ, ବ୍ୟର୍ଥର ରଚନା ରଚିଦେଲ, ତେବେ ତାର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକଳ୍ପ ସମୟ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ରଚନାର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତେବେ ଯାଇ ବେହଦ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।